میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن نے جس طرح سے اب تک ایکٹ کیا ہے ان میں یہ سخت ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک چلائیں یا کوئی ایسا جائنٹ کوئی ایسی موو چلائیں جس سے حکومت کو باہر کر لیں. کم از کم عوامی طور پر تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو نون پنجاب کے اندر نون طاقتور ہے اور نون کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں ہے. نون کی جو پاور ہے صرف ووٹ پاور ہے. جب بھی وہ اسٹریٹ پاور کی کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اور انہیں شاید خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ہم کوئی تحریک نہیں چلا سکتے. تو انہیں یہ پتا ہے کہ جب بھی وہ ووٹ مانگیں گے لوگ خاموشی سے جا کر ووٹ دے دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن ابھی تک اس بات پر مائل نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو نکال باہر کریں. اس لیے کہیں نہ کہیں جا کر یہ پہلے سے اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں. اور دوسرا دونوں پارٹیاں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں چاہتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بنا کے رکھیں. وہ گورنمنٹ سے تو لڑنا چاہتی ہیں, گورنمنٹ کے تو مخالف ہیں, لیکن جب جہاں کہیں ملک کا معاملہ آ جائے یا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ آ جائے یا ایسے ایشوز آ جائیں اس پہ پھر وہ فوراً تیار ہو جاتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مزید ناراض ہو یا ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو. تو یہ بنیادی وجہ ہے. لیکن ایک اور بڑی وجہ بھی تو آپ کو پتہ ہے ان دونوں پارٹیوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. بڑے بڑے لیڈر ان کے گرفتار ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی نیب نے ایک اور ریفرنس تیار کیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف بھی, ان کے بیٹے کے خلاف بھی. کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا پریشر ہے نا سہیل وڑائچ صاحب اپوزیشن جماعتوں پر, انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پریشر کی وجہ سے تو انہیں حکومت کے خلاف ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ اس پریشر کا نتیجہ حکومت کی سے دوستی تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو حکومت سے لڑائی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ایسا ایشو آئے گا جس میں فوج ہوگی, ریاست ہوگی یا ملکی معاملات ہوں گے اس میں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا, یہ ریاست کا معاملہ تھا, تقریریں جو مرضی یہ کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر انہوں نے اس میں اس کا ساتھ ہی دینا تھا. اور یہ خان صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ یہ تو قومی معاملہ ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ سیاسی معاملات آئیں گے اس میں یہ پھر مخالفت کریں گے. لیکن کوئی اپوزیشن کوئی تحریک نہیں بنا سکتی جس کی میں وجہ بتایا کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نون کے پاس نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ پنجاب میں یا کراچی میں کوئی مظاہرے کر سکے. ان کی طاقت اندرون سندھ میں ہے. اندرون سندھ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ کون سی تحریک چلا سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ عوامی تحریک کی طرف نہیں جا سکتے. صحیح. ایک اور امپورٹنٹ چیز, پچھلے ایک ہفتے سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے این آر او کی بازگشت بری سنائی دے رہی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ان کے وزراء بھی ٹیلی ویژن سکرینز پر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم سے جو ہے نا وہ این آر او لینا چاہتے ہیں, ہم این آر او نہیں دیں گے. نیب قوانین میں ترامیم یہ اس لیے نہیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ این آر او لینا چاہتے ہیں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن اس موڈ میں ہے کہ انہیں اس حکومت سے ریلیکسیشن دی جائے, چاہے مقدمات کو لے کر, گرفتاریوں کو لے کر؟ کیوں حکومت یہ بار بار این آر او کی باتیں کرتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ حکومت کوئی دے سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب این آر او دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں نیب کے معاملے میں مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ نیب کے معاملے میں جو ترامیم ہو, اور اس پہ تحریک انصاف کو بھی کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف چونکہ اس وقت حکومت میں ہے انہیں نیب سے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں وکٹم ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ٹچلس کر دیں. تحریک انصاف بھی یہ مان چکی ہے کہ نیب کے اندر ترامیم ہونی چاہیے. کس قدر ہونی چاہیے اس پر اختلاف ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہیں گی کہ ایسی ترامیم ہو جس سے بہت سارے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور تحریک انصاف یہ چاہے گی کہ نیب کے اندر ترامیم ہو تحریک انصاف کے لوگوں کو پہنچے, نون کو اور پیپلز پارٹی کو نہ پہنچے. دراصل اس وقت یہ گیم جاری ہے. صحیح. اچھا سہیل وڑائچ صاحب, اس حکومت سے پچھلے 2 سالوں میں بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور یقیناً ہوئی بھی ہیں. اپوزیشن کیا درست سمت میں چلی ہے؟ اپوزیشن نے بطور اپوزیشن اپنا رول پلے کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں زیادہ جانا چاہیے
पार्लियामान में उनकी ज्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए, तकारीर होनी चाहिए, मुबासे होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में भी अपना पार्लिमानी जो अपोजिशन है उसका रोल सही तरीके से अदा नहीं किया। अभी तक पार्लियामान के जो अपोजिशन है वो कोई जॉइंट शो नहीं कर सकी, उनकी मूव नजर नहीं आती, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हर मामले पे हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो करते हैं। तो अपोजिशन भी कोई उम्मीद नहीं दे सकी। हमेशा अपोजिशन एक उम्मीद देती है लोगों के कि अगर गवर्नमेंट चली जाएगी तो अपोजिशन मुल्क के मामलात को हल करेगी, ये कोई अल्टरनेट हल पेश नहीं कर। सही, अच्छा हाल सुहेल वड़ाइच साहब, 2 दिन पहले आपने कॉलम लिखा, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम था, उसमें मैं पढ़ी थी, आपने लिखा कि इत्तलात के मुताबिक पंजाब में जो मुतबादिल का अभी तक फैसला नहीं हो सका, लेकिन एक डार्क हॉर्स ने ये दावा किया है कि उसे कहा गया है कि 2-3 महीने तुम खामोश रहो, तुम्हारा जो नाम है ना वो फाइनल हो चुका है। अब ये पता नहीं आप नाम बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते, ज़ाहिर है आपने तो अपने कॉलम में भी ये नहीं लिखा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो आपने अपने कॉलम में लिखा वो ये कि बुज़दार साहब की जो सरपरस्ती है ना, इसकी 2 बड़ी वजूहात है, एक है सियासी और एक है रूहानी। जब मैंने वो भी सियासी और रूहानी वजूहात भी पढ़ी तो मुझे वो भी सब कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। फिर एक तरफ ये दावा कि फैसला हो गया है, किसी शख्सियत को कह दिया गया है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे यकीन करें वो जो रूहानी वजूहात थी ना वो मुझे लगी। इसके बावजूद फिर मैंने सोचा कि तब्दीली फिर कैसे हो सकती है। तब्दीली लॉजिक के तहत देखें, अगर तो कोई लॉजिक के खिलाफ जाए तो ज़ाहिर तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन अगर दलील पे बात करें कि पंजाब में डिलीवरी नहीं हो रही, पंजाब में गवर्नेंस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप रूहानी और सियासी सरपरस्ती की दलील लाएंगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि हाँ तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, सही, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ मुलाकातों में वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे गुजरा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अभी आपकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, कोई पॉलिटिकली उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, APC आप लोग कब करने जा रहे हैं, क्या कहाँ होगी, क्या तरीक़ेकार होगा, कब ये मामला तय होंगे? JUIF तो आप लोगों से नाराज़ हो गई है। नहीं, देखें ये ऐसा नहीं है, उसके लिए रहबर कमेटी पहले अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और फिर हर सतह पे जो इस पे क़यादत है वो भी देखेगी, अपनी जो पार्टी के सरबराहान हैं वो भी इन सिफारिशात को देखेंगे और देखने के बाद फिर APC का एक कॉमन एजेंडा तय होगा। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है इसमें, ये भी अगर मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून का पूछूं, आप लोगों का क्या माइंड सेटअप है इस हवाले से? कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग डिसाइड करना चाहते हैं इस हुकूमत को लेकर? पॉलिसीज़ पर तो ज़ाहिर है आप लोगों को 2 साल से आप लोग तनकीद करते आ रहे हैं। एजेंडा क्या है आप लोगों का? ज़ाहिर है कोई आपकी अपनी भी तो मुस्लिम लीग नून की भी तो कोई प्लानिंग होगी ना कि अगर APC होती है तो हमारी ये सिफारिशात हैं, हम ये चाहेंगे कि इस हुकूमत के खिलाफ हो। देखिए, जब APC, जब आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो फिर आप एक मुतफ़िक़ा लय अमल की बात कर रहे हैं, यानी तमाम सियासी जमातों की इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, फिर उनके साथ एक कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस पर तो सबका इत्तफ़ाक़ है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये तीनों फ्रंट्स पर, जो सियासी है, मुआशी है, समाजी है, इन तीनों पर बैडली जो है इसने क्लैप्स किया है। एक तो होता है कि एक फेलियर होना, लेकिन ये सबका इत्तफाक है कि इस हुकूमत ने एक एब्सोल्यूट क्लैप्स की है और जिसके साथ गवर्नेंस भी बिल्कुल बुरी तरह से मुल्क के अंदर मुतासिर है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी बदतरीन शक्ल के अंदर मौजूद है। समाजी रवैयों के अंदर तब्दीली इस पोलराइजेशन की बुनियाद पर एक हेट स्पीच का एक कल्चर जो पहले हमारी सियासत की रवाज नहीं थी और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने अपने तजर्बात से सीखा था और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ बातें जा चुकी थीं, तो इन्होंने दोबारा से व्हील को री इन्वेंट किए और वापस 80-90 की दिहाई में इसको फेंक दिए। तो ये तो कुछ जराइम हैं जो इस हुकूमत के सर हैं और इन्हीं की वजह से हम ये समझ रहे हैं कि अगर इसको फर्दर कंटिन्यूटी मिलती है और ये मज़ीद चलते हैं तो ये क्लीवेज ये बहुत गहरी होती चली जाएगी। ये इतनी गहरी हो जाएगी कि फिर इसको
दुरुस्त करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसी बुनियाद पर तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही हैं। हुकूमत कह रही है इसीलिए इकट्ठे हो कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं। नैब तरमीम पर भी आप लोग इसीलिए नहीं राजी हो रहे हैं क्योंकि पहले आप लोगों को एनआरओ मिलना चाहिए। नहीं देखिए, नैब तरमीम पर हम तो चाहते हैं कि तरमीम हो और हुकूमत उस पर, लेकिन अपनी शराइत पर आप लोग चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो तरमीम हो। ऐसे नहीं होता। अच्छा, हमारी शराइत वो हैं जो इस कानून को आइन के साथ जो इसकी मुतसादिम शिक्कें हैं उनको ख़त्म करती हैं। हमारी तरमीम वो हैं एक्चुअली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनको ख़त्म करती हैं। हमारी तरमीम बाकी मुल्क के कवानीन को जब ये बिल्कुल सुपरसीड करके गैर कानूनी गैर आइनी अंदाज में उनको रिडंडेंट करती है तो उन कवानीन की बहाली की बात करती हैं। हमारी तरमीम ये कहती हैं कि नैब किसी तौर पर भी कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये कोई एफआईए के ऊपर एक ऐसा इदारा नहीं है कि जो एफआईए की गई तफ्तीश को और उनके किए गए इक़दामात को जांचने का अदारा हो। ये ऐसा अदारा नहीं है जो सीआरपीसी को रिडंडेंट कर दे। ये ऐसा अदारा नहीं है जिसके ताबे पीपीसी का कानून ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर मरवजा तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए जाएँ। हमारी तरमीम इन चीज़ों के साथ, आपकी तरमीम ये भी है कि साल से पहले के केसेस को ना देखा जाए। नहीं देखिए, हमारी वो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने कानून 1990 में पास किए और 1990 से कबल मुझ पर ये कोई कानूनी तकाजा नहीं था कि मैं कोई चीज़ डिक्लेयर करूं फॉर इंस्टेंस, और अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेती है तो मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी बिकॉज आई हैव लिव्ड इन दैट रिजीम ऑफ लॉ। और अगर मैं उस रिजीम ऑफ लॉ में रहा हूँ तो मैंने उसके मुताबिक एक्ट किया है। तो ये दुनिया का वाहिद कानून है जो इस अंदाज में लोगों के आईनी और कानूनी हकूक को मुतासर कर रहे हैं। इन चीजों का एहसास आप लोगों को 2009 में क्यों नहीं हुआ जब पीपल्स पार्टी कहती थी आए बैठे और इसमें तरमीम कर लें? शायद ये अंदाजा नहीं था कि कल को हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है।